today I am going to explain about shear force and bending moment diagram on a simply supported beam with 2 point loads and one UDL. Okay, now let us go to the problem. So what is the first step? We have to find the reaction force at both ends. Reaction. So in the end line. So we can give the name as RA and RB. Okay. So in the end force upward act agudhu. So I am going to take those force to left side. It's nothing but a summation of all the y forces sigma Fy equal to downward act agற force எல்லாம் சொல்லலாம் 50 then 10 kilonewton per meter UDL. For meter 10 kilonewton, what is the load for 4 meter? 10 into 4 40. So plus 40. Then another force plus 40. Okay. So what is the total force now? RA plus RB equal to 130. But we need any one of the unknown force. So அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? You can take summation moment of with respect to A. So என்ன சார் with respect to A? So A க்கு moment எடுத்தா எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம எடுக்கலாமா? First RB into total distance 10. So RB into 10. Okay, with respect to A, what is the direction? It is anti-clockwise. So positively வச்சுக்கலாம். RB into 10 minus 40. ஏன்னா with respect to A, it is clockwise direction. இல்லீங்களா? So அப்போ 40 into what is the distance? 6. Next, அடுத்து என்ன force இருக்கு? 10 இருக்கு இல்லையா? ஒரு மீட்டருக்கு 10 னா 4 மீட்டருக்கு 40. அது எந்த இடத்துல இருக்கும்? இந்த இடத்துல இருக்கும். சென்டர்ல இருக்கும் இல்லையா? சென்டர்ல இருந்தா what is the distance? 2 plus 2. இங்கே 2 தான வரும். இல்லையா? So 2 plus 2 4. Then 40 into 4. புரியுதுங்களா? Force into distance. Total force இங்க 40 தான். 40 into 4. அடுத்து என்ன இருக்கு? minus 50 into minus 50 into 2. Now what is the answer? So இங்க 0 போடணும். Okay, summation of all the forces is equal to 0. Then only it will be in equilibrium. So 0 போட்டேன்னா RB into 10 ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம். இந்த மைனஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் ஆயிருமா? 240 plus 160 plus 50 into 200. Now RB equal to எவ்வளோங்க வரும் இங்க? 400 plus 500 by 10. அப்போ 50 வரும். 500 by 10 50 தானுங்க. 50 that's it. கிலோ நியூட்டன். So this is what RB. So RB கிடைச்சிருச்சு. So RB எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா we can get RA. So RB 50 னா RA எவ்வளோ? 130 minus 50. Okay. What is that? 80 kilonewton. So RB equal to 50. இங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. 50. RA equal to 80 kilonewton. 80 kilonewton. So this is what about finding the reaction forces. Now let us go to the shear force diagram and bending moment diagram. Before going to shear force diagram, we need the calculation of shear force. அப்ப என்ன பண்றது? Shear force. Okay. So first we have to take the left side point, first point. Here I am going to use some new method. Okay, to avoid the confusion while marking the points in the shear force diagram. New method na ஒண்ணு இல்ல, just previous point next point னு எடுப்பேன். Okay, டைரக்ட்டா நீங்க பாயிண்ட மார்க் பண்ணிட்டு லைனை வரைஞ்சிரலாம். ஹரிசாண்டல் லைன் வரையணும், இன்க்ளைன் லைன் வரையணும் அப்படினு யோசிச்சலாம் வரைய தேவையில்லை. Okay, so it's a new method for this type of big problems. So இதே மெத்தடே நீங்க வந்து அதிக லோட் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, it won't confuse your marking points. First, shear force just before A. என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? just before A. before A ல ஒண்ணுமே இல்லையா? ஆமா ஒண்ணுமே இல்ல. equal to 0. Okay, shear force just after A. AF னு போட்டுக்கிறேன். just after A. என்ன? A க்கு just பக்கத்துல. It's an assumption. Okay, just பக்கத்துலன்னு வச்சா என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி? 80 கிலோ நியூட்டன் வந்துருமா? So just after A 80 கிலோ நியூட்டன். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் பிஃபோர் ஆஃப்டர்னு போடும்போது பாயிண்ட மார்க் பண்ற இடத்துல நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது, டயகிராம் பக்காவா வந்துடும். ஓகே, சோ ஜஸ்ட் பிஃபோர் சி என்ன திரும்ப அதே தான். பிஃபோர் சிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? ஜஸ்ட் பிஃபோர் சி. அப்ப சி வராது, ஜஸ்ட் பிஃபோர் சி. அப்ப என்ன இருக்கு? திஸ் 80 கிலோ நியூட்டன். திரும்ப 80 கிலோ நியூட்டன் எழுதிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹரிசாண்டல் லைன் வந்துடும்.
ஓகே, நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இடையில எந்த லோடுமே இல்ல ஹரிசாண்டல் லைன் வரங்களா ஞாபகம் வைக்க தேவையில்லை, டைரக்டா நீங்க லைனை வரைஞ்சலாம். இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் சி, ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப்டர் சி. ஆஃப்டர் சி அப்ப என்ன, ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் சி இந்த இடத்துல அப்ப என்ன ஆகும், 80 - 50, 80 - 50 என்னங்க வரும், 30. கரெக்டுங்களா? 80 பாசிட்டிவ், இது டவுன்வர்ட். So 80 - 50, 30. Next, before D, இது D. Okay, before D. Before D என்ன, D வராது. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாமே வந்துரும். 80 - 50. வேற என்ன லோடு இருக்கு, UDL இருக்கு. UDL டோட்டல் லோடா மாத்தி வச்சுக்கணும் இல்லையா? சோ ஒரு மீட்டருக்கு 10 கிலோமீட்டர்னா 4 மீட்டருக்கு 40 கிலோமீட்டர். சோ -40. சோ அப்ப இங்க என்ன வரும், 80 - 50, 30. 30 - 40 -10 கிலோநியூட்டன். ஓகே, இது என்ன, பிஃபோர் டி. ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் டி, ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் டி. ஆஃப்டர் டி என்ன வந்துரும், இந்த 40 சேர்ந்துரும். சோ 80 - 50 -40, then திரும்ப ஒரு -40. So what is the answer now? 80 - 50 na 30, 30 -10. So என்ன ஒரு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க. -90 -10 -100. So 80 - 100 கரெக்டா equal to இங்க என்ன 10 இல்ல, it's 40. Okay, so 80 - 50 -80 -130. Now the answer is -50. கரெக்டா, 50, 80, 130. Next go to B, just before B. Before B என்ன வரும், இதே தான் வரும், -50. ஏன்னா இடையில எந்த லோடுமே இல்ல. After B definitely it will end in 0 because the total beam is in equilibrium. Simply supported beam க்கு overhanging beam க்கு last point, after the last point 0 தான் வந்து சேரும் because the beam is in equilibrium. After B equal to 0. So இப்போ நம்ம பாயிண்ட மார்க் பண்ணலாம். எப்படி, பிஃபோரும் ஆஃப்டரும் அதே ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ல தான் வரும். ஓகே, நோ கன்ஃபியூஷன். ஸோ பிஃபோர், வேர் இஸ் பிஃபோர், ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஏ 0 மார்க் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் ஏ 80 இங்க மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் பிஃபோர் சி 80, திரும்ப அது 80க்கு நேராகவே மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா பக்கத்துல பென்சில் எழுதி வச்சுக்கலாம் 80. ஓகே, ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் சி 30, 30 இங்க வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கீழே. நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டி, டினா டி லைனுக்கு வந்துடும். பிஃபோர் ஆஃப்டரும் டி லைன்ல தான் இருக்கும். பிஃபோர் டி, வாட் இஸ் தி ஆன்சர், -10. -10 அப்ப பேஸ் லைனுக்கு கீழே. இதுதான் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயகிராமோட பேஸ் லைன். சோ -10 இங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, -10. ஆஃப்டர் டி, வேர் இஸ் தட், -50. அதுவும் டிலயே தான் வரும். -10 அப்ப -50 இங்க வருமா, இங்க வச்சுக்குவோம். பிஃபோர் பி -50, பி லைனுக்கு வந்துடும். இப்ப ஆஃப்டர் பி 0. சோ இப்ப டைரக்டா நீங்க அந்த பாயிண்ட ட்ரேஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அடுத்த பாயிண்ட் இதா வச்சேன், அடுத்த பாயிண்ட் இதா வச்சேன், அடுத்த பாயிண்ட் இதா வச்சிருக்கேன். அப்ப இது எப்படி தான் கனெக்ட் ஆகுது, இப்படி மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆக முடியும். சோ அடுத்த பாயிண்ட் இங்க வச்சேன், அடுத்த பாயிண்ட் சேம் பாயிண்ட் 50 தான், க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் இட். சோ திஸ் இஸ் மைனஸ், திஸ் இஸ் பிளஸ். சோ இந்த இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் 0 ரீச் ஆகி போகுது. டெஃபினட்டா அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல தான் பெண்டிங் மொமெண்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். இங்க 50, இங்க 50, இங்க 10. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் I want to go to bending moment diagram. Bending moment diagramல அதே ப்ரொசீஜர் தான், எந்த ப்ரொசீஜரையும் நான் மாத்தல. ஓகே, சோ bending moment diagram. சோ moment at A என்ன வரும், with respect to A, A க்கு முன்னாடி எந்த மொமெண்ட்டுமே இல்ல. சோ A ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எந்த மொமெண்ட்டையும் கிரியேட் பண்ணாது. That will be equal to 0. Then moment at C, இதுல பிஃபோர் சி ஆஃப்டர் சில போட தேவையில்லை. மொமெண்ட் அட் சி என்ன, சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி அதுக்கு முன்னாடி ஒரே லோடு தான் இருக்கு, 80 × 2. சோ வாட் இஸ் த டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ் தான். சோ 80 × 2, 160 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். ஓகே, அடுத்து எம்டி. இங்க எந்த பாயிண்ட் இல்லங்க, எம்டி தான் சேலிங் பாயிண்ட். எம்டி, எம்டி என்ன, 80 × 6. ஓகே, இது மேல இருந்து கீழே ஆக்டாது, மைனஸ் ஆயிரும். இப்ப -50 × 4.
அடுத்து என்ன லோடு இருக்கு, இடையில ஒரு UDL இருக்கு. சோ UDL என்ன 40 into up to D, what is the distance 2 தான், இங்க 2 தான் வரும். சோ 40 into 2 minus 40 into 2. வேற ஏதாவது லோடு இருக்கா D க்கு வரைக்கும் இல்ல. சோ D வராது. சோ what is the answer, 320 minus 200 minus 80. Any other answer? Sorry, this is 480. Okay, so 480 minus 280, the answer is 200 kilonewton meter. Okay, so what is the next, MD போட்டாச்சு. MB definitely 0 ஆயிடும். அவ்வளவுதாங்க. டைரக்டா we can draw the bending moment diagram. First point என்ன, MA 0. Second point என்ன, MC 160, கொஞ்சம் இங்க. Third point என்ன, MD 200, D க்கு நேரா 200, MB 0. So firstல in between எந்த லோடுமே இல்ல, பாயிண்ட் லோடுனா bending moment diagramல incline line. அடுத்து ஃபுல்லாவே UDL தான் இருக்கு. parabolic line, இங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், the parabolic line reaches the maximum point where the shear force reaches 0. இங்க வேணா ஒரு ரஃப் லைன் வரைஞ்சுக்கங்க. இந்த பாயிண்ட்ல bending moment maximum ரீச் பண்ணி தான் கீழே போகும். ஓகே, maximum 0, then no load, incline line. ஓகே, சோ எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். இப்போ நமக்கு அடுத்த முக்கியமான கேள்வி வரும், இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளவு நமக்கு தெரியணும்ல. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் நோடு. ஓகே, மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் தெரிஞ்சா தான் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு பீமை டிசைன் பண்ண முடியும். சோ அதுக்கு நமக்கு இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேணும். நமக்கு இருக்கிற ஒரே க்ளூ இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க இதுக்கு சியர் ஃபோர்ஸ் 0ங்கிறது மட்டும் தான். இந்த க்ளூவை வச்சுட்டு நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் we got the distance, we can directly calculate the bending moment because force into moment தான் bending moment. இல்லையா, sorry, force into distance தான் bending moment. We need this distance. So you can take this distance as x. So இது நேரா நான் திரும்ப மேல ஒரு லைன் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். I can give the point name as E. Okay, so அப்ப இதுக்கு நேரா நான் இந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிடலாம், இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா force into distance இந்த பாயிண்ட்ல மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாயிண்ட் E ல. ஓகே, so shear force எங்க 0, இந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல shear force 0 இல்லையா. so mark a distance x at E. okay, mark a distance x at E. so E வரைக்கும் நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும், we have to find the total shear forces up to E. so எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது, 80 இருக்கு, 80 next minus 50, then இது எப்படி தெரியும் நமக்கு, இந்த total UDL நமக்கு தெரியாது. so எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, total distance x. so இப்ப x minus 2 னு போட்டுக்கலாமா, இங்க இருக்கிற மீதி டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் 2 மீட்டர். so x minus 2 னு போட்டா இந்த பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும். 1 மீட்டருக்கு 10 கிலோ நியூட்டன்னா x minus 2 மீட்டருக்கு so minus 10 into x minus 2, அவ்வளவுதான். ஓகே, so equal to 0. yeah, shear force is equal to 0 on that particular point. அதனால டைரக்டா நான் equal to 0 போட்டேன்னா இப்போ இந்த ஒரு அன்னோன் நமக்கு கிடைச்சிருமா, எப்படி கிடைக்கும், 80 minus 50 30, 30 minus 10x plus 20 equal to 0. ஓகே, so அப்பன்னா 10x equal to 30, 30 னா 50 வந்துருமா, இங்க இந்த இருக்கிற மைனஸ் இந்த இருக்கிற மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். now x equal to 50 by 10, 5 meter. ஓகே, to 5 meter நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. so once total distance 5 னு கிடைச்சிருச்சுனா now we have the exact force and distance. force and distance கிடைச்சிருச்சுனா you can directly calculate the moment இல்லையா. so அப்ப moment at E னு போடு, moment at E, that is the maximum moment. இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க போறோம், டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, x equal to 5. ஓகே, சோ அப்ப மொமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, E வரைக்கும் mg அப்படி போட்டேன் நான், போட்டாச்சா. சோ E வரைக்கும் 80 into E வரைக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் 5, 80 into 5. சோ 80 into போட்டாச்சு. அடுத்த ஃபோர்ஸ் 50,
minus 50 into what is the distance? இந்த பக்கம் 2 னா 5 minus 2 3. அப்புறம் E வரைக்கும் அடுத்து இருக்கிற ஒரே லோட் என்னது UDL. UDL எவ்வளவு இருக்கு? 3 மீட்டருக்கு இருக்கு. ஏன்னா 5 minus 2 இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 3 வரைக்கும் இருக்கு. ஒரு மீட்டருக்கு 10 னா 3 மீட்டருக்கு 30. சோ அப்படினா minus 30 into what is the distance? இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த லோட டோட்டல் லோட மாத்தனா 30. சோ 30 னா எக்ஸாக்ட்டா இங்க இருந்தா டோட்டலா 3 மீட்டர். half of the மீட்டர்ல அது இருக்கும். சோ அப்ப என்ன half of the distance 3 ல half எவ்வளவு? 1.5. இது force into distance ங்க. Okay, 1.5 up to E it has the distance, total distance 1.5, 3/2. So now find the answer. அதுக்கு வேற ஏதாவது force இருக்கா E வரைக்கும்? That's all. So 80 into 5 400 minus 150 minus 15. 15 sorry 45. Okay, now what is the answer? 400 minus 195. Clear? The answer is 205 kilonewton meter. Clear? 250 plus 150 equal to 400. So appa exact maximum bending moment evlo? 205 kilonewton meter. So this is what the maximum bending moment. Okay. So wherever the shear force reaches 0, there the bending moment will be maximum. That's it.